آج سے چند سال پہلے اسکینڈل کی ملکہ اداکارہ ڈانسر نرگس کو کہا جاتا تھا، جو بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ لیکن دوستو، آج کے دور کی ابھرتی ہوئی تیز ڈانسر دیدار ملتانی نے اسکینڈل میں نرگس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور نمبر 1 پر برجمان ہو گئی۔ راتوں رات شہرت اور پیسے کے چکر میں انتہائی گندے سے گندا ڈانس کرنے سے بھی کبھی نہیں گھبراتی۔ دیدار ملتانی کو اگر کوئی امیر آدمی زیادہ پیسوں کی آفر کر دے تو دیدار ملتانی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں مجرا اور فنکشن کرنے پہنچ جاتی ہے۔ ملتان کی ہیرا منڈی میں پیدا ہونے والی دیدار ملتانی آج کروڑوں کی مالکن کیسے بنی؟ دل میں دیدار ملتانی کے 10 شرمناک سکینڈل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دیدار ملتانی کا اصل نام کنیز فاطمہ ہے۔ کہا جاتا ہے دیدار ملتانی ملتان کے بازار حسن میں سن 2000 کی دہائی میں پیدا ہوئی۔ دیدار نے پیدا ہوتے ہی میوزک اور ڈانس کی گودی لی۔ جب شعور کی آنکھ کھولی تو ہر طرف میوزک اور ڈانس ہی نظر آیا۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے بازار حسن کا اب ماحول بدل چکا ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم لازمی دی جاتی ہے کیونکہ بازار حسن کی لڑکیاں اب بیرون ملک جا کر بڑی محفلوں میں ڈانس کرتی ہیں اور اپنے انٹرنیشنل گاہکوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اسی لیے دیدار ملتانی نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ دوستو، دیدار ملتانی نے ڈانس کی ابتدائی تعلیم اپنی 2 بڑی بہنوں جانم اور مینا سے حاصل کی۔ دیدار نے اپنے کیریئر کی شروعات ملتان میں پرائیویٹ فنکشن سے کی۔ دیدار نے پہلا ڈانس 15 سال کی عمر میں کیا اور دوستو 3 سال تک پرائیویٹ پارٹیوں میں ڈانس کرتی رہی۔ کہا جاتا ہے دیدار ملتانی اس وقت 10 لاکھ روپے ایک نائٹ کا لیتی تھی۔ دیدار ملتانی کا پہلا سکینڈل 2017 میں منظر عام پر تب آیا جب دیدار DG خان میں ایک پرائیویٹ فنکشن میں ڈانس کر رہی تھی۔ پارٹی میں کچھ لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ سٹیج پر آ کر دیدار ملتانی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگے۔ جب دیدار ملتانی کے ساتھیوں نے منع کیا تو بات لڑائی تک پہنچ گئی اور ان لوگوں نے دیدار کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد دیدار ملتانی نے کچھ وقت کے لیے پرائیویٹ فنکشن بند کر دیے۔ دوستو، دیدار ملتانی کو ایک فنکشن پر ملتان کے ڈرامہ پروڈیوسر وحید ڈوگر نے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا۔ وحید ڈوگر نے دیدار ملتانی کو اپنے عید کے ڈرامے میں کاسٹ کرنے کی آفر کی۔ دیدار ملتانی پرائیویٹ فنکشن سے باغی ہو چکی تھی۔ دیدار ملتانی نے فوری ہاں کر دی۔ 2018 میں چھوٹی عید کے 3 دن کے ڈرامے میں شرکت کی۔ پہلے گانے پر دیدار کافی زیادہ لوگوں کو ہال میں بیٹھے دیکھ کر گھبرا گئی اور اچھی طرح ڈانس بھی نہ کر سکی۔ دیدار کی دھوم پورے ملتان اور ارد گرد کے علاقے میں پہلے ہی بہت زیادہ تھی پرائیویٹ فنکشنوں کی وجہ سے۔ عید کے دوسرے روز دیدار کا ڈانس دیکھنے والوں کا رش لگ گیا۔ دوسرے دن دیدار ملتانی نے پوری تیاری کے ساتھ ڈانس کیا۔ پورے ملتان میں شور مچ گیا۔ ہر ڈرامہ دیکھنے والے تماشبین کی زبان پر دیدار کا نام تھا۔ دوستو، اس کے بعد دیدار ملتانی کے ڈانس کی پورے پنجاب سے ڈیمانڈ تو ہو رہی تھی، لیکن بیرون ملک خاص دبئی سے بہت زیادہ آفر آنا شروع ہو گئی اور ہر طرف دیدار ملتانی کے نام کی گونج تھی۔ 2019 میں دیدار ملتانی ایک پرائیویٹ فنکشن کے لیے دبئی گئی۔ ایک دم سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ دیدار ملتانی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ دیدار ملتانی نے اس ویڈیو میں جو لباس پہنا ہوا تھا
वो इंतहाई बारीक, बेहुदा और बहुत ही छोटा था, जिसमें दीदार मुल्तानी के जिस्म का हर हिस्सा वाज़े नजर आ रहा था। इसके बाद दीदार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। दीदार को लोगों का गम और गुस्सा देखकर मजबूरन वीडियो डिलीट करनी पड़ी। दोस्तों, दीदार मुल्तानी के बारे में ये बात बहुत मशहूर है। इसके साथ कोई भी लड़की डांस करना पसंद नहीं करती और ना ही कोई लड़की इसे गाने में अपने डांस पार्टनर के तौर पर शिरकत करने देती है। और अगर किसी लड़की के साथ इकट्ठा डांस करना शुरू कर भी दे तो दीदार मुल्तानी चंद दिन बाद ही इस लड़की के खिलाफ हो जाती है। दोस्तों, दीदार मुल्तानी ने स्टेज डांस के इब्तदाई दिनों में अपनी सीनियर साथी डांसर सना खान से दोस्ती कर ली और स्टेज पर दोनों इकट्ठी डांस करती। 3 माह बाद सना और दीदार की लड़ाइयाँ होना शुरू होगी। साथी फनकारों का कहना था दीदार ने सना के बॉयफ्रेंड से तल्लक बना लिया और इस आदमी को जब सना ने दीदार के साथ बेडरूम में देखा, इसके बाद सना और दीदार की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों ने तलक खत्म कर लिया। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद उसी आदमी ने दीदार की जूनियर साथी से तलक बनाया और दीदार मुल्तानी को छोड़ दिया। साहिवाल के एक प्रोड्यूसर ने दीदार और सना खां को अपने ड्रामे में कास्ट किया। थिएटर में काम करने वाले साथी फनकारों ने दोनों के दरमियान सुलह करवा दी। दोस्तों, सना खां और दीदार का पहले वाला तो तलक ना बन सका, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद कर दी। दीदार मुल्तानी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल फैसलाबाद में भी बना। फैसलाबाद के एक बहुत बड़े ताजर के साथ दीदार मुल्तानी का अफेयर शुरू हो गया। जब दीदार फैसलाबाद में ड्रामा करने जाती, उस वीक ताजर की मेहमान बन जाती। दीदार मुल्तानी ताजर की रातों को रंगीन करती और खूब पैसे लेती और अक्सर ड्रामे के बाद बड़े होटलों में खाना खाती और मुख्तलिफ मॉल्स में महंगी शॉपिंग करती। दोस्तों, कुछ माह बाद ही दीदार को उस ताजर से एक बड़ा बिजनेसमैन मिल गया और दीदार ने उसके साथ तल्लक बना लिया। दीदार मुल्तानी अक्सर इसी ताजर को इग्नोर करके बिजनेसमैन की रातों को रंगीन करने चली जाती। 3 माह बाद ही ताजर को मिलना तो दूर की बात, इसका फोन सुनना भी तकरीबन बंद कर दिया दीदार मुल्तानी ने। दोस्तों, ताजर इंतहाई गुस्से में दीदार मुल्तानी का इंतजार करने लगा, ये कब फैसलाबाद आकर ड्रामा करे और मेरी बात हो। दीदार मुल्तानी तकरीबन 2 माह बाद ड्रामे के लिए फैसलाबाद गई। दीदार स्टेज पर डांस कर रही थी। ताजर अपने मुसल्लह साथियों के साथ हॉल में आया और दीदार को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। थिएटर इंतजामिया और दीदार के साथी फनकारों ने बीच में आकर बड़ी मुश्किल से दीदार की जान बचाई। दीदार मुल्तानी ने उसी वक्त ड्रामा छोड़ा और लाहौर आ गई। टेंशन में दीदार मुल्तानी ने स्मोकिंग करना शुरू कर दी और कुछ अरसे बाद लाहौर में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आजकल दीदार मुल्तानी टिकटॉक पर वीडियो बनाती है। टिकटॉक की अक्सर वीडियो में दीदार मुल्तानी के साथ एक लड़का नजर आता है। इस लड़के का तल्लक लाहौर की राजपूत फैमिली से है। सोशल मीडिया पर दीदार के साथ इसकी दोस्ती हुई। आजकल ये दोनों मिलकर टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग इस लड़के को दीदार का शोहर समझते हैं और कुछ आशिक। दीदार ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये सिर्फ दोस्त है और कोई मेरा इसके साथ जिस्मानी तल्लक नहीं। दोस्तों, दीदार मुल्तानी 6 साल से स्टेज पर डांस कर रही है और साथ प्राइवेट फंक्शन भी करती है। लेकिन दोस्तों, अब प्राइवेट फंक्शन जाती कोठी पर करती है। दोस्तों, एक रात के फंक्शन का दीदार 20 लाख रुपए लेती है। दीदार एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के साथ फंक्शन करती है। सारी रात एंजॉयमेंट और उस आदमी के साथ डांस होता है। दोस्तों, थिएटर से मंथली 20 लाख रुपए दीदार मुल्तानी कमाती है। दोस्तों, बात करें अगर इसके कुल नेटवर्थ की तो दीदार मुल्तानी इस वक्त 60 करोड़ की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस की मालकिन है। दीदार के पास 5 बड़े घर हैं, 3 मुल्तान में और 2 लाहौर में। इसके पास 2 बड़ी इंतहाई कीमती गाड़ियां हैं। दोस्तों, दीदार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे चाहने वाले और मेरे फैन
जो मेरा डांस देखना और मुझसे बात करना पसंद करते हैं, इनकी तूल लिस्ट है। थिएटर की कमाई से तो सिर्फ मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। अगर मैं प्राइवेट फंक्शन ना करूं तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। फंक्शन करती हूं तो इससे अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों, ये थे दीदार मुल्तानी के 10 हैरत अंगेज और शर्मनाक हकायक।